Perfect. Hi everybody, my name is PABI. It is 48.86-meter height from Nepal. Definitely, I want to welcome you people from the entire universe. This is the very schedule that I have always been dedicating, that I have always been investing the profound time period, the very schedule that I'm over here. So, my audience is from the entire universe, no matter where you are, no matter what you are doing, whether you are from Nepal or whether you are from outside of Nepal, I want to welcome you from the inner core of my heart. Definitely, while talking about the time is 2:31. Let's say 32 or 2:31 a.m. in the morning, and this is the very schedule that I am as an inspirational guide, motivational speaker, lifeline coach, lifeline champion, blogger, YouTuber, catalyst of the society, and definitely your amiable friend, proactive human activist. But we edit for 8.86-meter height from Nepal is already over here, creating the very platform that I am considering. This very platform for you people is very, very important for the leverage of your personal development, organizational development, for the career development that you people are actually seeking for and focusing for. So this is the very morning schedule that I am already been over here in the Brahma Muhurat. Let's say it is too early in the context of Nepal, and I don't know what is the time over in other places of the world around, but in the context of Nepal, it is too early. As you people know that I'm too early board, and this is the schedule that I have especially separated for my morning walk. This is the schedule that I am seriously been investing for the people, to understand themselves from inside, because this is the very era, this is the very you know period where maximum number of the people, they are not being so much dedicated, they are not much focused about the very mental health, the psychological health, the spiritual health. So, due to the reason, with the very agendas that I consider myself, the very, discussed discussions, the very uses, the very ideas, the discourses, the insightful insights are really very with the high values, with the high philosophical insight, so that you people can resonate them and you can utilize it properly for the enhancement of your life, for the betterment, for the upliftment of your life in every spectrum of your life. So I am as the motivational speaker from Nepal. PABI 848.86-meter height is always spent over here, no matter what are the things that are actually going on in my personal life, let's say personal level, but I am always been over here with the enthusiasm, with the cognitive sort of a power. And yeah, definitely, no matter what are the situational sort of situations, or let's say the circumstances that are going on from going around. So now, while talking about the very platform, I have definitely been over here, live streaming, or let's say I'm broadcasting, or let's say I am going on here on two platform, from the very TikTok platform, at the same time from and the YouTube channel with the same name, simultaneously the PABI Show, right? So if you people are really very resonating, if you people are really very relating the ideas that I am going through, then definitely you find these ideas to be taken into the consideration, taken into the mind, and execute it properly in your life, in your you know um,
pattern of living, and you can sense how much important, how much significant the show that I'm conducting over here. So I'm so much delighted. First thing first, I'm so much privileged, so much luckiest enough to conduct the very soul with the profound sort of mindset, being so much consistent in nature, so much resilient in nature, being so much perseverance. Because for all, for all being resilient, for becoming persistent, it doesn't matter that we are doing the same thing, with the same pattern, following the same schedule, right? Sometimes the nature of resiliency, the nature of persistency might differ according to the way that we handle the situation. So this is the very intellectual sort of a program where I wanna dedicate this sort of this sort of sessions for the people actually who are going through a thick and thin in their life, and they are drifting, they are not in the position to take the right decision, being so much decisive in their decisions. So this is the very opportunities, this is the golden chance that PABI, as the you know proactive human being, is already over here to make you realize that whatever we are achieving in materialistic way is not much enough, it's not much sufficient to be in the saturated point of happiness. Because being peace of mind, let's say accumulating the nature, aligning with ourselves, is the profound sort of achievement in our life. No matter how much materialistic possessions, the satisfactions that we have got from the materialistic success, but if we are not happy within ourselves, we haven't got the purposes which is so much meaningful, and if that purposes are not there to support the life of other people, or let's say that are not get so much aligned with the nature, that we are born naturally, then definitely that sort of a life is in vain, that is useless. So this is the very program with a full of potentialities, with a full of nutrients, which are definitely benefits for the people to enhance the very ideas, that ideas must adjust with the thinking level of ourselves. So this is the very platform I'm talking, and I am over here to make people realize that life that we are going through is not for the sake of benefit, for the personal level for ourselves, but the life that we are over here is most important for the development, for the contributions, for the other humankind, so that other human beings existence will be get supported by the pristine sort of thinking towards them. So we are supremely conscious beings, we are really very developed sort of animals, or let's say the creatures who are over here taking the responsibilities. That responsibilities will not just make you responsible for making the life that we have got meaningful, purposeful, uh, profound, but it's also our duties, it's also our uh, you know
ways of making other people's alive, other living things life to be directed, to be settled in such a nice way that we are actually over here bound with a purpose. Okay, okay, hello, 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 and I'm really very proud to be over here with the mindset, with the mentality of making, everyone's ideas to be uh, you know, channelized and focused the way actually that will have the consequences, sort of consequences, making the positive changes, transcendental sort of transformations for the people in overall spectrum of the life of people. Okay. Okay, thank you so much. Hi, I like hearing this. Thank you so much. It's a great honor. It's a great pleasure that you people are, actually contributing yourself for making this, a live session very powerful. Because I am, as a person, I am very much, align with emotions, with the ideas. That ideas, sometimes might not resonate, might not be matchable to the people who think superficially and who are not so much serious about the way they are living the life, because the thinking pattern of the people's uh, you know uh, they, they, their dimensions are quite different. We are not same, irrespective of the you know uh, DNA, irrespective of the thinking pattern, irrespective of the handling the situation. So this is the very show where I am over here to motivate you for the elevation, for the progress, for the prosperity of the people in terms of first thing first, the spiritual prosperity, emotional prosperity, psychological prosperity, because that prosperities are permanent in their nature, but the prosperity that we are accumulating, that we are disparate for in physicality of the, let's say, the physical possessions that are ephemeral in nature, they can turn into asses with the blink of eyes, with a blink of the sound. Okay, so I do not give a damn regarding the prosperity, especially that we can gain with the you know materialistic possession. So this is the vibration. Yeah, I can sense that. Big fan. Thank you so much for being big fan of PABI 8.86 meter high. But you know what my audience is? I have sensed that it is a really very hard sometimes to make people realize I'm actually not forcing people. I'm not actually making pressurize people to understand me, to follow me, but it is very hard to make people realize that whatever we are going through, and whenever we are being honest and sharing the very things, people, they take it for granted. They do not care about. But I can sense that, yeah, it's okay. It's okay. It doesn't matter. But, if we talk about the progress, if we talk about the breakthroughs that are especially performed, that are especially done by the legendary, they are and they are with a single mindset, and they are single, they are alone, and that alone sort of environment had definitely nurtured
the solitude for the progress of the mindset thinkings of the people. So this is the very program that I consider myself. It is the contemplation, it is the catharsis, it is the very period where I am improving, where I am aligning, where I am getting into the right directions, where I'm not disturbed, where I am not been uh, you know taken uh, mm, you know for granted. Okay, where are you from? Yeah, I'm from Nepal, and right now this is the very schedule, right? This is the very morning schedule, and I'm getting ready for my morning walk as it is already 2:47 a.m. in the morning, and I am already get done, and I'm already completed my makeups because this is the utilization of the time. Okay, this is the utilizations of the time. So I am as the passion with the positive mindset always shepherd people for get out of these vicious circles of the problem. Okay, so this is the reason why I am actually not sleeping. Actually, it is very difficult to wake up in the middle of the night, perform the lives, and talking about, focusing and talking and talking and talking and talking, right? But yeah, this has become my habitual actions that I must perform with. Yeah, I'm also speaking Nepali. म नेपाली पनि बोल्छु मेरो नाम चाहिँ पवि 48.86 मिटर हाइट हो मलाई के लाग्छ भने लिटरली पर्सनली मलाई के लाग्छ भने जुनै पनि कुराहरू चाहे म इङ्ग्लिसमा भनौँ चाहे नेपालीमा भनौँ मलाई चाहिँ मुटुभित्रैबाट चाहिँ कुराहरू गर्न मन लाग्छ है अब हजुरले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले यसलाई कसरी इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ त्यो हजुरको इभ्यालुएसनको कुरा हो तर जे कुरा भन्छौँ जे कुरा गर्छौँ मलाई चाहिँ त्यो भित्रैबाट नै त्यो किसिमको रियलाइजेसन हुनुपर्छ हो अहिलेको यो संसारै यस्तो चाहिँ के अरे फेक कुराहरूमा बढी बिकिरा हुन्छ फ्ल्यासी हुन्छ जसले बेसी छाला देखाउन सक्छ जसले बेसी चाहिँ नचाहिने कुराकानी गर्न सक्छ जसले चाहिँ समाजलाई भड्काउने अभिव्यक्ति दिन सक्छ जसले चाहिँ अरूको राम्रोभन्दा नराम्रो चाहिँ कुराहरू बेसी गर्न सक्छ जो मोरलभन्दा इमोरल बेसी हुन सक्छ जसले चाहिँ समाजलाई एउटा सही दिशा निर्देश गर्नुभन्दा पनि देशको चाहिँ एउटा शान्ति सद्भावलाई खल बनाउन सक्छ त्यस्तो खालको अनैतिक मान्छेहरूको समाज बनेको छ हाम्रो नेपाल सो मलाई त के लाग्छ भने मलाई पपुलारिटी चाहिँदैन मेरो हजुरहरू मलाई पपुलारिटी चाहिँदैन यदि तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ तपाईँ यदि चाहिँ राम्रो मान्छे हुनु छ भने तपाईँले आफ्नो राम्रो कामले चाहिँ अरूले चाहिँ तपाईँलाई सभ्य तरिकाले चाहिँ मलाई लिसियोस् जस्तो लाग्छ सो यो म अलिकति दार्शनिक अलिकति आदर्शवादी पनि देख्न सकौँला तर राइट इज राइट राइट कहिले पनि हामीले अब हामी यसरी बाँच्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले सन होइन अहिले सूर्य भगवान् हामीले पश्चिमबाट उदाएको देखेका छैनौँ कि भने चाहिँ युनिभर्सल जुन एउटा फेनोमेनन छ एउटा चाहिँ त्यो अद्भुत खालको ब्रह्माण्डमा हुने जुन एउटा कर्मिक कामहरू छ त्यो त राइट तरिकाले भइरहेछ तर मान्छेहरूले आफ्नो तरिकाले सोसाइटीलाई म्यानिपुलेट गर्नेदेखि लिएर मान्छेलाई चिट गर्नेदेखि लिएर मान्छेलाई थचार्ने पछार्नेदेखि लिएर आफूले आफ्नो चिप पपुलारिटीको लागि मान्छेले जे पनि गर्न थाले कि तर त्यो कुरामा म छैन होइन यति भन्दै गर्दा आई एम नट एक्सप्लेनिङ माइसेल्फ मैले तपाईँलाई वर्णन गरेँ होइन म यस्तो छु उस्तो छु भनेर तर मान्छेहरूको एउटा माइन्डसेट हुन्छ क्या मान्छेहरूको एउटा माइन्डसेट हुन्छ त्यो मान्छेले आफूले आफैलाई कसरी हेर्छ आफूले आफूलाई कसरी बुझ्छ
आफूले आफैलाई कुन रूपमा चाहिँ लिइरहेको हुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यस कारण मलाई छैन होइन, मलाई सबैले बुझ्नुपर्छ, मलाई सबैले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ, मलाई सबैले चाहिँ एकदमै वाउ वाउ गर्नुपर्छ, एकदमै त्यो सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। म आफूले आफूलाई सिरियसली लिएको छु, मैले आफूले आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छु, मैले आफूले आफूलाई बुझिरहेको छु भने त्यो चाहिँ सबभन्दा प्राइमेरी चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हो क्या। त्यही भएको भएर अचम्म लाग्छ होला है, ती राति राति कहाँदेखि होला, किन यसरी चाहिँ कुरा गरेर होला भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। यो चाहिँ मेरो अहिले मात्रैको होइन, यो एपिसोड भनेको सेसन्स भनेको धेरै अगाडिदेखि मैले चाहिँ गरिरहेको छु होइन। त्यही कुरा हो कि भाइ बहिनीहरू, सबै कुरा चाहिँ हामीले अरूलाई खुसी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा होइन। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, तपाईँले आफूले आफैलाई चिनेर, आफूले आफैलाई नै बुझेर तपाईँ खुसी भएर बाँच्न सक्नुहुन्छ भने त्यो एउटा प्राइमेरी लेभलमा एउटा किसिमको चाहिँ अचिभमेन्ट भयो कि। तर सबैजनालाई खुसी बनाएर अरूको कुरा चित्त बुझिरहेको छैन भने पनि त्यसलाई आफूले चित्त बुझाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यही भएको भएर म चाहिँ यति राति राति आउँछु, अब म चाहिँ मर्निङ वकमा जान लागिरहेको हो होइन। अनि सबैजनालाई चाहिँ म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु, किन भन्दाखेरि तपाईँ जो पनि अहिले हजुरहरू मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै एउटा समस्याबाट गुजिरहनु भएको जस्तो लाग्छ। मान्छे नमरुन्जेलसम्म मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको बाधा अड्चन आउँछ, मान्छेलाई विभिन्न खालको चाहिँ परिस्थितिहरू आउँछ, जुन परिस्थितिमा मान्छे जगडिएको हुन्छ र त्यो परिस्थितिबाट मान्छेले कहिले पनि माथि उठेर सोच्नै सक्दैन क्या। मलाई धेरै कुराहरू मैले सोचिरहेको हुन्छु होइन, धेरै कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो त्यो एउटा विचार चाहिँ मैले एकदमै केन्द्रीकृत गरिरहेको हुन्छु होइन। साँच्चीकै मान्छे भनेको के हो त, मान्छेले के गर्नुपर्छ त, मान्छेको जिन्दगीमा ऊ कति वर्ष बाँच्छ र त्यो बाँच्दै गर्दाखेरि उसको उद्देश्य के हो त भन्ने तर्फ चाहिँ मेरो जहिले पनि ध्यान गइरहेको हुन्छ होइन। मान्छे अहिले यति धेरै चाहिँ लोभी पापी होइन, अर्काले फसाउने, अर्कालाई चाहिँ गिराउने, अर्कालाई चाहिँ निचोर्ने, अर्कालाई चाहिँ थिच्ने जुन एउटा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो प्रवृत्ति होइन, आक्षेप लगाउने कुराहरू भइरहेछ है। अब सामाजिक सञ्जालमा यस्तो डरलाग्दो त हामी त सोच्न पनि सक्दैनौँ होइन। त्यस्तो त्यस्तो कुकर्म गरेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अकुत रूपमा चाहिँ सम्पत्ति कमाएर आइरहेका छन्। तर त्यो कुकर्म गर्दै गर्दा एक न एक दिन उनीहरूले आफ्नो चाहिँ कर्मको त्यो भाग भोग फल चाहिँ भोग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टा, मेरो चाहिँ एउटा दृढ विश्वास हो होइन। अनि सबैजनाले मैले भनेको कुरा मान्नुपर्छ, मैले भनेको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। सुन्न सकिन्छ, तर त्यसलाई हजुरले आफूले व्यवहारिक रूपमा कसरी लिनुहुन्छ, हजुरले मलाई कसरी लिनुहुन्छ, त्यो तपाईँको कुरा हो, त्यो हजुरको कुरा हो, त्यो मेरो बसको कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न सक्छौँ, राम्रो कुरा गर्न सक्दैनौँ, नगरौँ होइन। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो मान्छेहरूले बेसी दुःख पाएको मैले देखेको छु क्या। जो मान्छेले अरूको लागि सोचिसिन्छ, जो मान्छे चाहिँ इन्फेक्टेटिक हुन्छ, एकदम ह्युमनिस्टिक भ्यालुलाई पक्रेर अरूलाई सम्मान गर्ने। तर किन, वाइ, म प्रश्न गर्छु होइन, किन चाहिँ के अरे राम्रो मान्छेले समाजमा दुःख पाएको होला, किन उहाँहरूले जतिको चाहिँ रेस्पेक्ट, जतिको आदर सम्मान पाउनुपर्ने होला उहाँहरू वञ्चित हुनु भइरहेको छ। अनि जो फटा, जो चाहिँ कुकर्म गरेर अनएथिकल हुन्छ अनि त्यो मान्छेले चाहिँ वाहवाही कमाइरहेको हुन्छ, यो म कहिलेकाहीँ त्यसको त्यो म सामञ्जस्यता नै बुझ्दिनँ क्या साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि गरिराख्नुपर्छ है। तपाईँले जब तपाईँको सोचभन्दा तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले थिङ्किङ आउट अफ द बक्स पनि हो। कहिलेकाहीँ हामीले के अरे आफूले सोचिरहेको प्याटर्नभन्दा हामीले डिफ्रेन्ट वेमा सोच्न पनि सक्छौँ। बट देन हाम्रो विशेषतालाई, हाम्रो जुन एउटा गौण एउटा चाहिँ गुणहरू छ, त्यो गुणलाई त ध्वस्त पारेर मारेर त हामी अरू चिज बन्न सक्दैनौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा प्रोग्राम द पबी सो भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो खालको चाहिँ सेसन्स हो, जुन सेसन्समा चाहिँ म मान्छेहरूको सानोभन्दा सानो चाहिँ साइकोलोजिकल ट्रेट्सहरू, उहाँहरूको सोचाइहरू, उहाँहरूले सोच्ने जुन एउटा
तौर तरिका हुन्छ, त्यो तौर तरिकामा चाहिँ मेरो एकदम नै सार्प, एकदम नै डिसर्नमेन्ट, एकदम नै डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ र अब्जर्भेसन हुन्छ, जुन अब्जर्भेसनले म आफै त लाभान्वित हुन्छु नै होइन, र मसँगै चाहिँ हजुर प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुडिरहेका तमाम दर्शक श्रोता वृन्द, मेरो चाहिँ शुभचिन्तकहरूको चाहिँ जिन्दगी परिवर्तन होस् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एकदमै राति राति चाहिँ यसरी हजुरको समक्ष चाहिँ होइन यसरी कुराकानी गरिरह हुन्छु, हाई हाई कुरा गरेर हुन्छु, आफ्नो कुराहरू चाहिँ निश्चिन्त भएर राखिरह हुन्छु, ताकि हजुरहरूको जिन्दगी मेरो कारणले सहज होस् भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त म त्यस्तो धेरै हजुरहरूलाई हरेक पक्षबाट हजुरलाई सबल बनाउने पक्षमा नहुला, तर पनि मेरो एउटा यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सेसन हो, जुन सेसनमा चाहिँ म हजुरहरूलाई मोटिभेट गर्ने गर्छु। समयको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि 2:56 गइसकेको छ। हिजो चाहिँ अलिकति अगाडि नै, अझ योभन्दा नै अगाडि नै उठेको भएर एकदमै निन्द्रा लागिरहेको थियो। अहिले पनि निन्द्रा त लागिरहेछ, तर त्यो निन्द्रालाई माया मार्दै पबी 88.86 मिटर हाइट नेपालबाट यसरी कुराकानी गर्दैछु होइन। हजुरलाई धेरै खालको चाहिँ अमन्जस्यता, धेरै खालको अप्ठ्यारोहरूको परिस्थितिबाट हजुरहरू गुज्रिँदैछिन्छ होला होइन। हजुरलाई धेरै खालको चाहिँ नसोचेको कुराहरू भइरह होला, हजुरले आफन्त एकदम नै नजिकको मान्छेहरू गुमाइस्या होला, ब्रेकअपबाट गुजिरहेको होला, काम करियर होइन, अनि त्यसपछि सेटलमेन्ट, विवाह, अनि त्यो बच्चा बच्ची, यताउति धेरै कुराहरूले सताइरह होला मेरो हजुर। यो नर्मल कुरा हो मेरो हजुर, यो नर्मल कुरा हो होइन। हामीहरू त्यो कुरालाई ट्याकल गर्न सक्छौँ, किनभने हामीहरूलाई एउटा अद्भुत शक्ति चाहिँ एउटा अलमाइटी, एउटा होइन प्रभुले दिइसकेको छ क्या, प्रभु भनेर भन्दै गर्दा परमात्मा होइन, भगवान्ले दिइसकेको छ। त्यो भनेको आफ्नो रियलाइजेसन हो कि, त्यो भनेको चाहिँ हामीले आफूले आफ्नो भित्रको चाहिँ त्यो के अरे शक्तिलाई कसरी चाहिँ मरण गर्छौँ, कसरी हेर्छौँ, र कसरी अरूतिर जानुभन्दा हामीहरू आफूतिर फर्काउँछौँ, त्यो चाहिँ एकदम नै अहम विषय हो मेरो हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने, मलाई धेरै श्रोताहरूले सुनिराख्नु पर्दैन, मलाई धेरै श्रोताहरूले बुझिराख्नु पर्दैन। ढुङ्गा माटो त जता पनि पाइन्छ, जता पनि हुन्छ, तर जुन किसिमको एउटा अमूल्य वस्तुहरू होइसिन्छ नि, हुनुहुन्छ नि, त्यो अमूल्य वस्तु भनेको थोरै ठाउँमा, एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा मात्रै होइसिन्छ होइन। हामीले सुन हिरा जहाँ पनि खोजेर पाउँदैनौँ नि होइन, किनभने त्यसको अभाइबिलिटी सबैतिर हुन थाल्यो भने त्यसको भ्यालु पनि कम हुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुनै पनि कुरा जब थोरै ठाउँमा हुन्छ, त्यो थोरै ठाउँको प्रभाव चाहिँ एकदमै ग्राभिटेट हुन्छ क्या, एकदमै भेरी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली के लाग्छ भने, सबैजनाले मैले अहिले जुन कन्टेन्ट हजुरको लागि पस्किरहेको छु, त्यो कन्टेन्ट बुझ्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। त्यो लेभलको वेभलेन्थ भएको चाहिँ साथीहरू एकदमै धेरै कम हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा। किन भन्दाखेरि कस्तो कस्तो मै हुँ भन्ने मान्छेहरूमा पनि ह्युमेनिस्टिक भ्यालु चाहिँ ह्रास भएको पाउँछु, खिया लागेको पाउँछु क्या होइन। हेर्दा ब्रान्डेड लाग्छ, सबै कुराहरू उहाँसँग चाहिँ परिपूर्ति भएको जस्तो लाग्छ, तर जब उहाँसँग नै हामीहरूले एउटा सङ्गत गर्दै जान्छौँ, अनि त्यो सङ्गतमा हामीले कस्तो फितलोपना पाउँछौँ क्या, मैले त सोचेको यस्तो मान्छे पो हुनुहुँदो रहेछ, मान्छेलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन, मान्छेलाई कसरी माया गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन, मान्छेसँग कसरी चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन, कुन बेला के बोल्ने त्यो पनि थाहा छैन, कसरी आफ्नो चाहिँ कुरा कुनै मान्छेप्रति कसरी इम्फेथेटिकल्ली उहाँको त्यो स्टेजमा भएर राख्ने त्यो पनि थाहा छैन क्या। सोकल इन्टेलेक्चुअल पिपल, सोकल स्कलर्स, सोकल हाई फिलोसोफिकल साउन्डिङ पिपल क्या होइन। त्यो त मैले आफैले भोगेको कुरा, देखेको कुरा यसरी व्यक्त गर्दैछु, जुन कुरा साधारणतया सबैजना मान्छेले त्यो डाइजेस्ट पनि हुँदैन, उहाँहरूले बुझ्नु पनि हुन्न। किनभने जुन मान्छेलाई
महत्त्व थाहा छ नि कुनै पनि चिजको, उहाँ मान्छेले चाहिँ त्यो महत्त्व लिएर बुझ्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न मन पराउँछु भने लाइभमा आउँदै गर्दा ब्रोडकास्टिङ यसरी ब्रोडकास्ट गर्दै गर्दा हजुरहरूले कहिले पनि त्यो कन्सेप्ट नबनाइसियोस् कि हजुरको चाहिँ अनुहारमा कतिजना मान्छे आइरहेछ, तपाईँलाई कसरी कमेन्ट गरिरहेछ, तपाईँलाई कसरी हेरिरहेछ भनेर त्यो कुरा त्यो सेकेन्डरी कुरा हो कि। तर द वे द्याट यु आर प्रेजेन्टिङ, तपाईँले कसरी आफ्नो प्रस्तुतिकरण दिइराख्नु भइरहेको छ, तपाईँले आफ्नो कुरालाई कसरी चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ प्लेटफर्ममा एउटा मञ्चमा आइराख्दाखेरि राख्न सकिराख्नु भइरहेको छ, तपाईँले राखिरहेको त्यो कन्टेन्टमा कतिको ग्राभिटी छ, त्यो कुराले चाहिँ बेसी माइन्ड राख्छ भन्ने मलाई। तर कन्टिन्युसली तपाईँले राम्रो कुरा गर्दै जाँदाखेरि कुनै न कुनै दिन त्यो राम्रो कुरा चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँमा पर्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो सबैलाई लाग्छ एकदम नै धेरै अडियन्सेसहरू होस्, वाउ वाउ होस्, एकदमै बाहिरी रूपमा वाउ क्या 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 एकदमै खतरा क्या एलिगेन्स क्या ब्युटिफुल भन्ने कुरा होस्। तर तपाईँ आफैले फिल गर्ने कुरा के हो भने हजुरले दिइरहेको त्यो कन्टेन्ट्सबाट चाहिँ साँच्चीकै कन्टेन्टबाट सामग्रीबाट साँच्चीकै महानुभावहरू सकारात्मक बाटोतर्फ लाग्नु भएको छ कि छैन, द्याट्स द मेजर पोइन्ट कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन्छ ठिक छ मेरो अथवा हजुरको अनुहारमा कोही पनि नआइसियोस्, तर हामीले बुझेको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सही कुरामा राख्न सक्यौँ भने त्यो कुरा सबैभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ, सबै कुरालाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन नि होइन। अब बाटोमा हिँड्दाखेरि कति कुराहरू हुन्छ, कति कुराहरू हाम्रो आँखाले अब्जर्भ गरेर आउँछ, सबै कुरालाई हामीले लिन सक्छौँ त सक्दैनौँ नि त होइन। जे कुरा हामीलाई आवश्यक छ, अब कति शब्दहरू छ हामीलाई बोल्न, अब मिल्न बोल्न पनि मिल्छ, बोल्न पनि नमिल्नेहरू छ, सबै कुरा बोलेर साध्य हुन्छ त हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि छनौट सबैभन्दा ठुलो कुरा हो है, छनौट सबैभन्दा ठुलो कुरा। त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै अध्यात्म तर्फ मेरो इन्क्लाइनेसन छ, मेरो त्यतातिरको झुकाव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिहान बिहानको समय छ हजुरलाई मोटिभेट गराउनको लागि, हजुरलाई रिभाइटलाइज गराउनको लागि, हजुरलाई पोजिटिभ हुनुपर्छ र पोजिटिभिटी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ मोटिभेसन्सको मात्र रूपमा नलिएर हजुरले एउटा प्याटर्नको रूपमा लिनु जरुरी छ। किन मोटिभेसन भनेको चाहिँ यो एउटा करेन्ट अन द सिसोर भन्न चाहन्छु, एउटा समुद्रमा देखेको एउटा छाल जस्तो एउटा करेन्ट जस्तो मात्रै हो मोटिभेसन्स भन्ने कुरा। तर डिसिप्लिन सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा लाग्छ। त्यसै कारणले मलाई अहिले जोसुकैले जहाँ बसेर मलाई यतिखेर वाच गर्दै हुनुहुन्छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अब लगभग म चाहिँ वकमा निस्कने मेरो तयारी हो। मेरो नाम चाहिँ PABI 84.86 मिटर हाइट, इन्सपिरेसनल गाइड, मोटिभेसनल स्पिकर, लाइफलाइन कोच, लाइफलाइन च्याम्पियन, ब्लगर, युट्युबर, catalyst of the society, इन्फ्लुएन्सर, whatever you people are thinking है, हजुरलाई के लाग्छ त्यो हो, उहाँ हुँ म। अनि त्यसै गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम नै है समय देखेरै हो, हजुरहरूलाई आउन मनपर्छ आउन सकिन्छ, आउन मन पर्दैन हजुर स्किप गर्न सकिन्छ, तर मेरो कन्टेन्ट चाहिँ यस्तै हुन्छ मेरो हजुरहरू अलिकति संवेदनशील विषयहरूलाई चाहिँ म उठाउन मन पराउने मान्छे होइन। हुन त मैले कति धेरै चाहिँ मलाई यहाँनिर के भन्छ छ भने मेरो एक्सेन्टमा अलिकति चाहिँ उहाँले कमेन्ट के गर्छ भने हजुरको एक्सेन्ट आफ्नै हो कि हजुरले चाहिँ एडप्टेड गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यस्तो हुन्छ भाइ है, यो एक्सेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ मैले अब एक दिन पो बनाउन सक्छु त, सधैँ त बनाउन सक्दिनँ नि होइन। एक्सेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ अब कुनै कुनै कुरा हुन्छ ट्याप्टेड गरेको हुनसक्ला, तर मेरो यो जुन बोलिरहेको एक्सेन्ट चाहिँ मेरो आफ्नै हो है भाइ। अनि त्यही हो, अब म चाहिँ जान्छु हेर्छु अब हजुरसँग कुरा गर्न मलाई जति कुरा गरे पनि पुग्दैन। म चाहिँ एकदम धेरै खुसी छु। एकदम नै मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने समाजका मान्छेहरूलाई चित्त बुझाउन थालिदियो भने समाजको मान्छेले हामीलाई चाहिँ हिँड्दै गरेको जुन कमिला हुन्छ, कमिलालाई कसरी हामीले खुट्टाले कहिलेकाहीँ कुल्चिन्छौँ र कहिलेकाहीँ जानी जानी कुल्चेर अस्तित्व चाहिँ तहस नहस बनाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले समाजको मान्छेलाई खुसी बनाउन सक्दैनौँ र खुसी बनाउनु पर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि
अब म चाहिँ जान्छु है, म चाहिँ जान्छु अनि हजुरहरू चाहिँ अब निदाउन मन लाग्यो निदाइस्योस् होइन। अब आफ्नो आफ्नो के काम के भइरह होला त्यो चाहिँ गर्छस् भन्न चाहन्छु। अनि मलाई खुसी लागिरहेछ, जाडो पनि भइरहेछ है, जाडो पनि भइरहेछ, जाडो मानेर पनि हुँदैन है। अघि त उठ्ने बेलामा कस्तो भइरह क्या, उठ्नै नमन लागिरह क्या, निन्द्रा लागिरह, निन्द्रा लागे पनि गाह्रो भए पनि जे भए पनि उठ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेले यति लो फिल गर्छ है, सबैले आफूलाई थिचे जस्तो लाग्छ, सबैले आफूलाई निचोरे जस्तो लाग्छ, सबैले मान्छेले आफूलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गरे जस्तो लाग्छ। तर तपाईँ म हजुरले चाहिँ आफूले आफैलाई नै एकदमै सानो सोच्नुहुन्न होइन। हामीले आफूले आफैलाई नै एउटा राम्रो सकारात्मक तरिकाले हामीलाई हेर्नुपर्छ, आफूले आफैलाई नै। आफूले आफ्नै प्रतिबिम्बलाई हेर्दै गर्दाखेरि आफूले आफैलाई नै क्वेसन्स गरिराख्दाखेरि हामीहरू चाहिँ राइट ट्र्याकमा छौँ कि छैन भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू सही छौँ भने वी आर राइट होइन। आज मलाई अचम्म लागेर चाहिँ यति धेरै बोलिरहेको जस्तो लाग्छ त्यो समय नै एकदम नै कम होइन कि एकदम नै ढिला गइरहेको जस्तो मलाई लागिरहेछ। अब म चाहिँ जान्छु, मेरो एक्सर्साइजको चाहिँ पिरियड भइसकेको छ अनि अब दौडिनुपर्छ है, खाएर मात्रै हुँदैन, दौडिनुपर्छ अनि कन्सियस हुनुपर्छ। मान्छेले कसरी कहिलेकाहीँ मान्छेले क्या जज गरिदिरहेको हुन्छ है, चिन्नु नजान्नु कचेरी माग्नु भने जस्तै, नचिन्या छ नजान्या छ 10वटा कुराहरूमा कमेन्ट गर्ने, 10वटा कुराहरूमा चाहिँ एकदमै हुन्छ नि जजमेन्टल बन्ने। आई डोन्ट नो वाइ पिपलहरूले कसरी त्यो गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। Yeah, we people are actually, bound with the rituals, bound with the code of conducts and the rules and regulation of the society. But there are two types of rituals, inside and outside. But we need to follow the inner rituals, appreciating ourselves, following our one way of our pattern, which pattern actually, does have the, the excellent influence on the society. First thing first, on ourselves. Okay, I think I need to go. अब चाहिँ म जानुपर्छ है। अब जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरलाई अब हेर्नुहोस् खुट्टा यस्तो दुख्छ कि है, बसिरहेको छु नि त अहिलेदेखि नि यो चाहिँ मेरो डेली स्केड्युल हो। हामीहरू चाहिँ अब म चाहिँ होइन यसरी गरेर मलाई चाहिँ त्यो काम नभएको मान्छे जस्तो एकदमै निदै राख्नु मन लाग्दैन है। म चाहिँ जान्छु सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफूले आफूलाई बुझ्नु, आफू आफै खुसी हुनु हो। जबसम्म हामीहरू खुसी हुँदैन तबसम्म हुनेवाला केही छैन है, हुनेवाला केही छैन भाइ बहिनीहरू। त्यसै कारणले हजुरको PABI 84.86 मिटाई। अब म चाहिँ बाहिर निस्कँदैछु। हिजो म कतिखेर निदाएँ होला है, कहिलेकाहीँ मान्छेको लाइफ पनि कस्तो कस्तो लाग्छ। मलाई थाहा छैन मान्छेहरू पनि लाइफमा हुनुहुन्छ होला, तर मैले अहिलेसम्म आई डोन्ट ह्याभ मलाई अहिलेसम्म अरूको लाइफमा गएर कमेन्ट गर्ने हेरेकै छैन मैले अहिलेसम्म। जुन पनि मैले लाइभ सेसन्सहरू चाहिँ गरिरहेको छु नि, मैले अहिलेसम्म म गएकै छैन कसैकोमा पनि।
ल थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ जान्छु है अब 3:10 पनि गइसकेको छ जान्छु थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू है राम्ररी आफूले आफूलाई चिन्नु होला कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई चिन्न हामी धेरै ढिला गर्छौँ त्यही भएर विभिन्न किसिमको चाहिँ परिदृश्यहरू हामी देख्ने गर्छौँ अब हजुरको र मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल मिल्छ या मिल्दैन आई डोन्ट क्योर म त क्योर पनि गर्दिनँ र क्योर पनि गराउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन म चाहिँ अब जान्छु जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच 3:11 गयो अनि या थ्याङ्क यू सो मच यहाँनिर चाहिँ युट्युबमा चाहिँ गुड नाइट सिस्टर भन्छ थ्याङ्क यू सो मच है हजुरले मलाई एकदमै यसरी सपोर्ट गरेर होइन थ्याङ्क यू सो मच फर सब्सक्राइबिङ द च्यानल अब म चाहिँ जान्छु जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पवित्र देवता पशुपतिनाथ हजुरज्यूको आशिष आशीर्वाद मेरो डाडु मामु ज्यू हजुरको आशिष आशीर्वाद म पबिएटेड 4.86 मिटर हाइट ज्यूको तर्फबाट आशिष आशीर्वाद भन्न चाहन्छु समाजले हजुरलाई जुनै पनि दर्जामा राखेर हजुरलाई मूल्याङ्कन गरोस् तर हजुर आफैले आफ्नो चाहिँ अब मूल्याङ्कन नगर्छोस् किन भन्दाखेरि जब हामीले आफ्नो महत्त्व आफ्नो अस्तित्वलाई नै अवमूल्याङ्कन गर्छौँ नि अनि पतन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफूसँग आफै हार्नु भएन पवित्र ब्रह्माण्ड हल्लाउने सोच त्यो एउटा विचारबाट अग्रसर हामी मान्छे हो त्यस कारणले गर्दाखेरि दुनियाँले के भन्छ दुनियाँले के गर्छ त्यो सेकेन्डरी कुरा हो राइट तर हामी आफूले आफूलाई के सोच्छौँ भन्ने कुरा त्यो प्राइमेरी कुरा हो क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि हो म मान्छु कहिलेकाहीँ मान्छेको यस्तो लो फेसबाट हुन्छ ल मैले यो पनि गर्न सकेको छैन यो पनि गर्न सकेको छैन के गर्ने होला कहाँ जाने होला कस्तो तर त्यो एकछिनसम्म आउने क्षणिक सोचाइ हो क्या भाइ बहिनीहरू जब त्यो सोचाइबाट हामीले पार पाउँछ नि everything will gonna be mesmerizing everything will gonna be ब्युटिफुल वन्डरफुल त्यो एकैछिनको मात्रै त्यो सोचाइ हो म चाहिँ जान्छु मलाई खासमा जान त मन छैन तर जानुपर्छ है ओके यहाँनिर आई वुड बी एप्रिसिएटेड सिस इफ यु हेल्प मी विथ द प्लिज आई एम फ्रम India. Oh, really? Definitely I will, okay? Nepal people used to call me Dhoti despite my surname is Gurung. Surname is Gurung. No, 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 you should not be worried about what other people gonna say, but you need to be strong enough to be yourself, okay? So I don't like that, deteriorating and depreciating, allegations for the human beings. Thank you very much. Thank you very much for your help. Okay, okay. ल म चाहिँ जान्छु जसले पनि मलाई सपोर्ट गर्छु पोजिटिभली अनि अलिकति कन्फ्युजिङ भयो मलाई त लाग्दैन मैले कन्फ्युजिङ क्रिएट गर्ने खालको त मैले केही पनि गरेको छैन हजुरहरूलाई चाहिँ होइन कवि सोबाट हजुरलाई चाहिँ यस्तै खालको सेसन्स चाहिँ हेर्न मन परेको छ होइन युआर गोइङ थ्रु थिक एन्ड थिन इन यर लाइफ होइन ब्रेकअप्स भइरहेछ अनि ब्रोकन रिलेसनसिपमा होइसिन्छ डिभोर्सै होइसिन्छ होला हजुरहरू डिभोर्स गर्ने प्रोसेसमा होइसिन्छ होला म सुन्न त चाहदिनँ यो डिभोर्सको कुरा तर अहिले यो मोडर्न अल्ट्रा मोडर्न सोसाइटीमा डिभोर्स भन्ने कुरा चिटिङ्स भन्ने कुरा स्क्यान्डल्स भन्ने कुरा होइन हनी ट्र्याप सुगर ड्याडी सुगर मम्स के हो कि आई कान्ट एक्चुली म त्यो कुरा नै भन्न सक्दिनँ होइन म सबैजनालाई के भन्छु भने बी युर सेल्फ बिङ स्मार्ट अ लोट है ल म जान्छु लभ यु अल म चाहिँ होइन अब वाकमा जान लाग्यो 3:15 गयो म एकछिन आइहाल्छु थ्याङ्क यू अल अनि मैले चाहिँ भने नि युट्युब च्यानल द PABI SHOW र एट द सेम टाइम
के अरे के भन्छ टिकटकमा छु कि म ल जानु पर्छ जानु